My dear students, good evening everybody. Welcome to NEET Bioforum channel. Today I am going to discuss about RNA interference. RNA interference, it is a biological process. Moreover, it is a highly amazing process. It is a very important concept. So let us see the definition. RNA interference is a biological process in which RNA molecules inhibit gene expression or translation. It is done by neutralizing the targeted mRNA molecules. Okay. So first RNA, the DNA replicates itself. So first எப்படி நம்ம protein வந்து synthesize ஆகும்னு பார்க்கலாம். So the DNA, it replicates itself and produces mRNA. So that is the transcription process. DNA தன்னைத்தானே replicate ஆகி ஒரு காப்பியை produce பண்ணும். So that is mRNA. So that is the transcription process. Okay. Then mRNA produces protein synthesis. mRNA synthesizes the proteins through translation process. So RNA interference. இப்போ RNA interference na என்னன்னா இப்போ ஒரு target RNA. Okay. So அந்த target RNA mostly mRNA வா இருக்கும். So அந்த target RNA வா break down பண்ணி silence பண்றோம். அதான் RNA interference. Okay. So அப்படி break down பண்ணி silence பண்ணும்போது protein, there is no protein synthesis, so there is no translation process. So there is no protein synthesis, so there is no translation process. Okay. So the RNA interference, இப்போ ஒரு RNA segment, ஒரு particular RNA segment வந்து mRNA produce பண்ணும். Okay. So அந்த mRNA produce பண்ணும்போது அந்த mRNA வந்து RNAக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். ஸோ அந்த RNAக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆனது அமினோ ஆசிடுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த அமினோ ஆசிட் வந்து tRNAக்கு பாஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த tRNA தான் ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணும். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ salivary gland இருக்குது. ஓகே. salivary gland secrete amylase enzyme. ஸோ அந்த salivary glands-ஐ amylase enzyme, salivary glands amylase enzyme ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த amylase enzyme ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூட DNA வந்து எங்கே இருக்குது? salivary gland-ல இருக்குது இல்லையா? அப்போ அந்த amylase enzyme ப்ரொடியூஸ் பண்ண வைக்கிறது யார்? RNA. ஓகே. ஸோ இப்போ RNA interference நமக்கு இப்போ ஒரு புக்கில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஸோ அது என்னென்னா இப்போ plant cell. ஓகே. ஸோ the plant cell is affected by nematodes. ஓகே. root knot nematodes. ஸோ இந்த siRNA, the RNA interference, it occurs in two steps. Okay. So in the first step, the dsRNA, in the first step dsRNA. ஸோ அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளான்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டிசீஸ் வருது. ஸோ அந்த டிசீஸுக்கு காரணமான அந்த டிஎன்ஏவை வந்து எப்படி காலி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அப்போ இங்கே நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் செல்லு. ஓகே. அந்த பிளான்ட் செல்லை நெமட்டோடு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ அந்த நெமட்டோட பிளான்ட் வந்து எப்படி காலி பண்ணுதுன்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த RNA interference. ஓகே. ஸோ இதில் இந்த RNA interference, it occurs in two steps. இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டெப், அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் வந்து dsRNAவை ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் த dsRNA. ஓகே. இந்த பிளான்ட் செல் இங்கே நியூக்ளியஸ் இருக்குது, இங்கே dsRNA மீன்ஸ் டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA. ஓகே. மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி மெயினாக RNA வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்டட் தான். இன் சம் கேசஸ் இட் இஸ் டபுள் ஸ்ட்ராண்டட். ஓகே. ஸோ டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA it is break down to form a short interfering RNA. Okay. So short interfering siRNA, that is short interfering RNA, with the help of RNA's second enzyme, that is dicer and drosa. Okay. So it is a double stranded RNA, it is a dicer enzyme, dicer ribonuclease, it is a ribonuclease second enzyme, it is a dicer enzyme. It is interact with the double stranded RNA. This enzyme is interact with the double stranded RNA to form siRNA. Si means short interfering RNA. அப்போ அந்த டபுள் ஸ்ட்ராண்டட் RNA டைசர் அண்ட் ட்ரோசா அந்த என்சைம்ஸ்னால பிரேக் டவுன் ஆகி ஷார்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் கால்டு siRNA. ஓகே. தென் திஸ் siRNA இஸ் என்டரிங் இன்டு த நெமட்டோடு, ரூட் நோட் நெமட்டோடு, ஆஸ்கல் மிந்தஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, உருளைப்புழுன்னு. ஸோ அது ஓகே.
So this siRNA is entering into the nematode. Okay. So then here RNA complex is present. So RNA complex means RNA induced silencing complex. Okay. RNA complex means RNA induced silencing complex. So the dsRNA, the double stranded DNA, it produces 3 types of RNA: siRNA, shRNA, miRNA. So siRNA means short interfering RNA, shRNA means short hairpin RNA, miRNA means micro RNA. So in our book it is given siRNA only. Okay. So siRNA தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Okay. So அப்போ அந்த siRNA it is entering into the host. Host யாருங்க? nematode. Okay. It is entering into the host, then bind with the RNA complex. Okay. RNA complex. RNA complex is nothing but RNA complex அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா it is a protein. So the short interfering RNA, okay, the short interfering RNA, it combines with some proteins. It combines with some proteins to form RNA complex. Okay. அந்த siRNA, இந்த ஷார்ட் இன்டர்ஃபரிங் ஆர்என்ஏயும் ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸும் சேர்ந்து தான் இந்த RNA காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகே. RNA இன்டியூஸ்டு சைலன்சிங் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது வித் அன்சிப்டு RNA. அன்சிப்டு siRNA மீன்ஸ், அன்சிப்டு மீன்ஸ் த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் RNA, தட் இஸ் அன்சிப்ட். ஓகே. ஸோ தென் இது வந்து என்ன செய்யுது? பைண்ட் ஆகுது. ஓகே. இந்த RNA காம்ப்ளெக்ஸ் வித் அன்சிப்ட் siRNAயும் சேர்ந்து என்ன செய்யுது? பைண்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ இந்த RNA காம்ப்ளெக்ஸ் இட் கம்பைன்டு வித் டார்கெட் mRNA அண்ட் பிரேக் டவுன் த டிசீஸ் காசிங் mRNA. ஓகே. அப்போ இந்த RNA காம்ப்ளெக்ஸும் இந்த டார்கெட் mRNAயும் சேர்ந்து பைண்ட் ஆகி அந்த டிசீஸ் காசிங் mRNA சீக்வன்ஸை கட் பண்ணி விடுறது. ஓகே. ஸோ இட் இஸ் RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் கான்செப்ட். ஸோ இதே RNA இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம பாடியிலே, ஹியூமன் பாடியிலேயும் நடக்கும். ஓகே. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு வைரஸ் என்ட்ராச்சு, எனி வைரஸஸாக இருக்கலாம். வைரஸ் என்ட்ராச்சுன்னா அதே அந்த வைரஸும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டீனும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏவும் சேர்ந்து பைண்ட் ஆகும். ஸோ பைண்ட் ஆகி mRNA ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்போ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் நடந்து mRNA ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சரியா? ஸோ அந்த mRNAவை இந்த வைரல் டிஎன்ஏ, அந்த mRNA சீக்வன்ஸில் அந்த வைரல் டிஎன்ஏயை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி, வைரல் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த RNA வந்து கட் பண்ணிடும். ஓகே. ஸோ திஸ் RNA இன்டர்ஃபெரன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி ஒன்லி ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் viral diseases. Okay. So these are all the important steps involved in RNA interference. Thank you very much.